نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقه في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة دنيوية وأخروية، ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وساداتنا من آل بعلوي وساداتنا من الصوفية، خصوصا لأبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله صقاء، والسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، الحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاهر، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يبارك لنا في هذا الكتاب عند قراءته وتدريسه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال فروض الوضوء. Sampai kemarin kita itu masih membahas tentang fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu atau hal-hal yang wajib ketika berwudu. Sempat kemarin kita singgung, kita sudah membahas bahwasanya fardu wudu itu ada 6, disebutkan 4 di dalam Al-Quran, 2-nya disebutkan di dalam hadis. Jadi dalam riwayat 2, riwayat hadis 2, terus di dalam Al-Quran ada 4. Makanya ada 6 kefarduannya wudu. Yang pertama niat, yang kedua mencuci atau membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai batas siku,
Yang keempat, membasuh sebagian yang ada di kepala, baik itu rambut atau kulitnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Dan yang terakhir, at-tartib. Nah, ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin juga kita sempat menyinggung tentang niat. Nah, di sini ada faedah yang berkaitan tentang niat. Nah, ini penting. Faedatun yata'allaqu bin niyati. Sab'atu ahkamin majmu'atun fi qawli ba'dihim sab'u su'alin atat fi niyyah. Ada 7 pembahasan tentang niat ini. Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Jadi 7 hal-hal yang berkaitan tentang niat ini. Pertama, hakikat. Apa? Kalau ditanya apa sih niat itu, hakikatnya niat itu apa? Kalau ditanya niat itu apa? Qasdu syai', keinginan bertujuan terhadap sesuatu yang mana keinginannya tadi dibarengi dengan perbuatan, muqtarinan bi fi'lihi. Jadi kalau seandainya seseorang mau melakukan sesuatu, toh keinginannya tadi dibarengi dengan perbuatannya, itulah yang namanya niat. Berbeda dengan azam. Kalau azam itu dia punya keinginan tapi belum dia laksanakan, jadi berbeda. Jadi kalau seandainya aku niat, itu bukan niat, itu namanya azam. Berazam pengen bersedekah, berazam pengen puasa sunnah di bulan Rajab. Nah itu kenapa? Karena kalau yang namanya niat itu harus berbarengan dengan perbuatan, itu namanya hakikat niat. Jadi yang namanya hakikat niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa kharaja bi hadzal ta'rif. Makanya bukan dikategorikan yang namanya niat itu apa? Al-azmu, azam tadi. Kenapa? Kalau dikatakan apa itu definisinya azam? Fa huwa qasdu syai' ma'a adamil iqtirani bi fi'lihi. Punya keinginan, punya tujuan, punya hajat, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Jadi niat itu harus dibarengi keinginan dan perbuatannya bareng. Makanya ketika wudu, apa yang pertama kali dilakukan wudu? Membasuh wajah, dibarengi di situlah niat. Salat, apa yang pertama kali dilakukan di dalam salat adalah takbir Allahu Akbar. Di situlah tempatnya niat. Mahalluha, tempatnya sekarang. Tempatnya niat itu di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya itu di hati. Jadi niat itu kalau Anda niat berbarengan dengan perbuatan, nah keinginannya tadi, tujuannya tadi itu adanya di hati. Di samping itu dia barengi keinginannya tadi, tujuannya tadi dengan perbuatan. Nah, jadi niat itu tempatnya di hati. Ini sering saya sosialisasikan, jangan sampai nanti orang masih niatnya usolli fardu, tapi ketika dia Allahu Akbar dia tidak berniat lagi. Bagus kalau seandainya mengucapkan sebelum salat usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagus. Dihitung dia melakukan ibadah sunnah. Tapi dengan hanya sekedar mengucapkan saja, tapi dia ketika setelah itu dia langsung Allahu Akbar tanpa dia niat, punya tujuan di dalam hatinya, aku sengaja dan segala macam, tidak itu, maka sholatnya justru tidak dianggap. Jadi yang namanya tempatnya itu tempatnya di hati. Adapun at-talaffuz tadi seperti kita contohkan usolli fardhu itu, adapun mengucapkannya itu sunnatun, hukumnya sunnah. Artinya dapat pahala. Kenapa faedahnya? Liyu'inal lisanul qalba, agar lisan tadi membantu hati. Lisan tadi membantu hati ketika untuk menghadirkan niat itu di
dalam hati. Ketika dia mengucapkan dari usalli, ini ngerekam hatinya tadi, menghadirkan di dalam hati. Jadi ketika Allah, hatinya tadi sudah hadir bahwa dia mau sholat, bahwa dia mau wudu dan seterusnya. Jadi hukumnya talafut itu dianjurkan, tapi tidak cukup hanya sekedar diucapkan. Hukum niat itu wajib umumnya, karena kalau tanpa niat, maka seluruh ibadah yang dilakukan jadi segala sesuatu kalau tidak ada niatnya maka tidak dianggap. Makanya hukum niat itu wajib. Dikecualikan niat itu tidak wajib ketika seseorang yang memandikan mayit, ghuslul mayit. Orang yang memandikan mayit itu namanya dia disunnahkan untuk berniat. Faniyatuhu mandubatun lil ghasil. Jadi kalau seandainya si yang memandikan niat bahwa saya mau memandikan si mayit ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Zamanuha, waktunya. Zamannya niat itu kapan? Awalul ibadah, di awal ibadah. Setiap ibadah, disitulah waktunya niat. Seluruh ibadah. Ada yang dikecualikan bahwasanya niat itu bukan di awal ibadah, tapi sebelum ibadah. Ada yang dikecualikan. Jadi umumnya yang namanya niat itu waktunya itu di awal-awal ibadah, tapi ada yang dikecualikan. Artinya sebelum dia melaksanakan ibadah tersebut. Apa saja? Yang pertama as-shaum, puasa. Makanya niatnya kita itu, niat puasa itu pas berbarengan dengan adzan atau sebelum adzan? Sebelum adzan. Kalau berbarengan dengan adzan justru niat kita tidak sah, kecuali kalau seandainya puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh masih. Ini ada walaupun sudah terdengar kumandang adzan subuh. Tapi kalau puasa wajib enggak. Kenapa? Karena Rasulullah kasih tahu bahwa niatnya kalian itu sebelum adzan di malam hari, niatnya itu bukan berbarengan. Makanya dikecualikan. Jadi salah kalau seandainya nanti sok puasa tadi. Ini kata Ustaz tadi ngajarkan bahwa awal ketika pertama kali ibadah pertama kali ketika dengar adzan dan puasa, akhirnya dia bilang salah. Ini dikecualikan. Makanya jangan dipotong. Dikecualikan yaitu pertama puasa. Jadi puasa itu niatnya waktunya justru sebelum adzan subuh. Waktunya itu mulai dari pertama kali adzan maghrib. Adzan maghrib itu Allahu Akbar, orang berbuka. Setelah berbuka dia langsung lagi niat bahwa besoknya dia mau puasa, sudah bisa, sudah boleh. Karena awal masuknya itu ketika masuknya waktu maghrib. Keluarnya kapan? Ketika dikumandangkan terdengarnya adzan subuh, itu puasa. Itu yang dikecualikan. Terus yang kedua yang dikecualikan zakat. Zakat juga bahwasanya waktu zakat itu sebelum menyerahkan. Dan juga ketika berkorban. Disunnahkan apa? Yang namanya niatnya tadi, tempat niatnya tadi sebelum dia menyembelih. Faniya fiha laysa muqtarinatan bi awwal ibadah. Nah, yang ketiga tadi itu, maka niatnya tidak harus berbarengan dengan ibadah. Adapun haji harus berbarengan dengan awal ibadah. Apa awal ibadahnya haji atau umrah? Siapa yang pernah haji? Siapa yang pernah umrah? Ada nggak di sini? Tidak ada. Yang pernah umrah mana? Nah, kapan niatnya? Ketika ibu-ibu yang pernah haji dan umrah tuh, jangan sampai salah niatnya nanti. Ketika pakai pakaian ihram itu yang pertama kali ibadah. Jadi ibadahnya haji, ibadahnya umrah itu pertama kali apa? Pakai ihram. Nah disitulah dia berniat. Salah dia kalau sampai niat haji tapi belum pakai ihram belum. Tapi kalau orang udah haji buat mau dia daftar haji, tak tahu meninggal, berarti kan sudah berniat. Bagaimana dia? Sudah gugur dia, karena dia sudah taklifnya tadi sudah hilang. Jadi tak dianggap haji seperti itu.
Dihitung kalau dihitung pahala haji dapat ya. Kalau ditanya tentang pahalanya dapat. Karena dia sudah meninggal. Gimana dia mau melaksanakan? Nah, itu. Jadi kalau misalnya ditanya apa dapat pahala haji, dapat pahala haji. Tapi apakah dia dicatat haji? Belum. Haji. Ada lagi? Lanjut dulu Pak. Nah itu ya. Jadi tempatnya tadi, kapan waktunya tadi di awal ibadah, dan dikecualikan ketika puasa, zakat dan berkorban. Nah itu sedikit pembahasan tentang niat tadi. Lanjut kita membahas tentang membasuh atau rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Ya. Ghuslul wajhi. Atsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa hadduhu tulan. Ma baina manabiti sya'ri, antara tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lahyaini, sampai ke ujung jenggot. Ulang ini nih. Atau dalam kitab lain ila muntahal lahyaini, ujungnya dagu. Ini dagu. Jadi batas air itu dari sini sampai sini. Ya. Jadi jangan sampai cuma segini saja. Ini harus kena tulangnya bagian ini ya. Jadi dari sini sampai sini. Makanya kalau yang pakai kopiah itu digeser ke belakang kopiahnya tadi. Ya, jangan sampai dia pakai bambu dulu, takutnya nggak sampai lah ke tempat tumbuhnya rambut tersebut. Wa ardan ma bainal udhunaini, kalau lebarnya dari antara dua telinga ini. Jadi kenakan telinganya dari bagian ini kena. Ya. Disunnahkan seluruh telinga, bagian telinga kena itu di seluruh sunnah hukum. Jadi kalau seandainya bagian telinga semuanya dikenakan itu hukumnya sunnah, tapi batas wajib antaranya. Bagian sini ini bukan, dari sini ini wajib dikenakan yang namanya air. Nah, hukum membasuh rambut atau bulu-bulu yang ada di wajah. Ya, hukum membasuh rambut atau bulu-bulu yang ada di wajah. Apa hukumnya? Hukumnya wajib dibasuh keseluruhan. Zahiruha wa batinuha. Baik yang zahir maupun yang batin. Nah, misalnya ini bagian dalamnya nih. Kan saya punya ini nih. Nah, bagian dalamnya ini namanya batinnya harus kena. Jadi ketika wudu harus kena ini bagian ini nih. Yang kumis kan harus kena dalamnya itu kulit-kulitnya. Zahiruha wa batinuha. Wa yustathna min dhalika al-lihyatu wal 'aridani idza kana kafifaini. Cuma dikecualikan tidak wajib membasuh bagian batinnya, bagian dalamnya tadi, kulitnya tadi, kalau seandainya dia mempunyai jenggot, dia mempunyai cambang. Apa namanya cambang? Jambang. Nah, jambangnya itu kafifaini, lebat. Ini yang lebat, ini yang lebat. Nah, ini tidak wajib dia. Fayajibu ghuslu dhahirihima. Diwajib dia basuh yang bagian zahirnya saja, yang nampak saja. Duna batinihima, dan diwajibkan bagian batin karena lembut. Ya, lebat. Tapi di sini tidak ada. Saya tidak melihat jenggot-jenggot yang ada di sini yang dikatakan kafifain. Yang namanya lebat. Semuanya tipis. Berarti kalau tipis wajib zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Jadi ukurannya gimana? Ya kalau seandainya yang sering kita lihat juga banyak. Betul. Jemputan ringbun. Nah, jadi kulit bagian dalam itu tidak nampak lagi. Semuanya bulu-bulu atau rambut-rambutnya semua itu. Jadi kalau orang yang seperti itu tidak wajib dia sudah ambil air. Kayak gini. Tidak wajib dia sampai ambil air sampai segini, tidak wajib. Nah, tapi disunnahkan dia mentakhlil. Takhlil itu di sela-selanya. Jadi setelah wudu, bagian zahir sudah disunnahkan diambil air, ya disopkan. Nah, gitu. Bagian sininya itu hanya hukumnya sunnah. Itu bagian wajahnya. Jadi kalau seandainya alis itu kan wajib. Ya alis itu betul.
misalnya saja atau dia bulunya di sini kelebihan. Ya, kalau seandainya ada kasus ini orang bulunya kebanyakan, jadi rambutnya sampai meluber sampai ke separuh keningnya. Nah, misalnya saja ini, ya misalnya, jadi separuh. Jadi ini pun harus wajib ya, usap-usap, gosok-gosok. Tempat yang kelebihan dari itu, wajib. Jadi kulit-kulitnya ini harus dikenakan air. Nah, karena bagian itu bukan bagian yang dikecualikan. Atau misalnya ada perempuan misalnya, perempuan kok berjenggot misalnya, kan ada kasusnya. Itu pun juga wajib. Jadi kalau ada perempuan yang berjenggot itu wajib juga. Ini apa namanya bagian batinnya tadi, bagian kulitnya tadi harus dikenakan air. Karena ini apa namanya kasus yang jarang, bukan kasus yang umumnya. Umumnya perempuan nggak ada yang namanya jenggot dan apa namanya gampang. Jelas ya masalah bagian membasuh wajah. Ada pertanyaan? Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telinga ini kan sunnah itu Pak ya. Iya. Jadi kalau kita berwudu itu kalau tidak menutup telinga itu apa sudah dianggap sah atau bagaimana? Kalau seandainya tidak mengusap, tidak mengusap telinga, ya dia meninggalkan keutamaan dalam berwudu, yaitu apa? Disunahkan mengusap telinga. Kehilangan keutamaan, bukan kehilangan kefarduan. Fardunya dia sudah jalankan, artinya sudah sah, tapi dia tidak dapat pahala yang sempurna. Nanti wudu itu dianggap sah. Sah, wudunya tetap sah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita dalam kamar mandi ada WC-nya, sedangkan dalam kamar mandi itu kita kan tidak-tidaknya mengucapkan Bismillah. Dan dalam kamar mandi kan tidak boleh Pak kalau didapatkan itu. Jadi bagaimana caranya? Tidak boleh di sini artinya tidak disunnahkan. Ya. Maksudnya kan tidak boleh dilapaskan bacaan Bismillah itu kan. Ya. Dalam kamar mandi kan tidak boleh. Sudah cukup dalam hati. Di dalam hati ya. Dalam hati. Cuma lebih afdal kalau seandainya dia mau berwudu, jangan di dalam kamar mandi kalau dia mau dapat pahala yang banyak tadi. Kalau memang itu satu-satunya Pak, sudah cukup dalam hati saja. Ada lagi? Kita lanjutkan ke fardu yang ketiga. Ya, fardu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Siku itu apa? Mirfaq itu huma al-'azmani al-barizani baina as-sa'id wal 'adud. Tulang, ya, yang namanya mirfaq itu tulang yang tumbuh antara sa'id, ini namanya sa'id, lengan bawah, wal 'adud, lengan atas. Nah, ada tulang. Nah, inilah yang namanya mirfaq. Inilah yang namanya siku. Nah, ini ketika dalam membasuh kedua tangan, tulang tadi, bagian tulang tadi wajib terkena air. Wa fi kulli yadin mirfaqan. Setiap tangan itu ada sikunya. Wa yajibu ghuslu juz'in minal 'adud. Nah, ini dijelaskan bahwasanya diwajibkan membasuh sebagian dari bagian lengan atas al-'adud. Jadi tidak hanya cukup dengan bagian lingkaran ini saja, bagian sendi ini saja, tapi wajib membasuh sebagian kecil sedikit dari bagian lengan atas. Lihat ta'akkad, untuk memastikan min ghuslil yadi kulliha, untuk memastikan bahwasanya tangan tadi, batasan tangan yang fardu tadi, anggota wudu tadi sudah terpenuhi atau dibasuh seluruhnya. Caranya apa supaya bisa memastikan? Ya sudah dilebihkan supaya yakin betul-betul bahwasanya bagian siku ini terkena seluruhnya. Buktinya apa? Loh, sampai lebih saya basuh. Nah,
Karena ada kaidahnya mana yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa saja yang tidak sempurna melaksanakan kewajiban itu kecuali dengan cara mengikuti perantara tadi, maka perantara tadi hukumnya wajib. Jadi wajib tadi membasuh sebagian dari lengan atas. Itu masalah membasuh kedua tangan sampai sini. Ini kita belum membahas sunnahnya. Mau dari sini bukan, belum. Nanti ditanya mana yang afdal mana, belum. Ini kita membahas kefarduannya. Yang penting bagian sini dan di sini terkena air. Wajah dari pokoknya bagian wajah tadi semuanya terkena air. Nah itu. Jadi bedakan nanti. Kalau wajah tadi dari mana Ustaz? Dari atas kah, dari bawah kah, dari samping? Nanti itu pembahasan sunnahnya. Nah itu. Ar-rabi'u yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Mengusap. Nah, bahasanya mengusap. Mengusap ba'din, mengusap sebagian min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Membasuh sebagian dari kulit kepala. Yang namanya kulit kepala pokoknya. Selagi namakan kulit kepala, itulah bagian anggota yang wajib nantinya diusap ketika berwudu. Ini bagian kulit kepala semuanya. Nah, yang penting sudah di sini dan diusap sini. Ini bagian kepala sudah cukup. Atau sya'ri atau rambutnya. Nah, jadi bagian kepala itu termasuklah rambut. Jadi dia sudah musab sebagian dari rambutnya sudah cukup. Fayakfi, maka cukup ya. Walau atau sya'ar, walau satu helai rambut sudah cukup. Cukup sudah. Wa syaratu sya'ri, tapi disyaratkan dia telah mengusap rambutnya tadi, rambut kepalanya tadi, alladzi yasihhul mashu alaihi, yang boleh diusapkan, yang sah dia mengusapkannya tadi, alla yakhruja bil man an hadir ra'si min jihatil uzuri, tidak boleh keluar dari batas kepalanya tadi. Jadi kalau seandainya misalnya yang perempuan rambutnya panjang, dia mengusap bagian ujung rambutnya, maka belum cukup. Dia usap rambutnya tadi, dia usap di sini, tidak cukup, karena sudah keluar dari batas kepala. Jadi syarat sahnya dia mengusap sebagian kepalanya tadi atau rambutnya tadi, rambut yang ada di batasan kepalanya. Nah, baru boleh. Yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampailah ke mata kaki. Mata kaki itu al-azmani al-barizani, tulang yang nampak bainal qadami was-saq, tulang yang nampak. Kita contohkan ini tulang yang nampak bainal qadam, ini yang namanya telapak kaki, was-saq betis. Ini tulang yang nampak antara telapak kaki dan betis. Nah inilah yang namanya mata kaki. Wa fi kulli rijlin ka'bani, setiap kaki ada mata kaki. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saq, tapi batasan wajibnya tadi dia harus dilebihkan membasuhnya tadi. Dia harus melebihkan, maka dia membasuh sebagian dari yang namanya betis. Jadi bukan hanya pas di sini saja, tapi dia harus lebihkan sedikit. Nah ini sudah masuk betis. Nah berarti sudah masuk lah ya, dan melaksanakan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sama kaidahnya, sama seperti kasusnya ketika membasuh kedua tangan. Yang keenam, yang terakhir adalah tertib, tak boleh berantakan wudunya, kaki dulu, tangan dulu, wajah dulu. Ini harus berurutan, wajah dulu berbarengan dengan dia, terus membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki. Nah inilah yang tertib. Kenapa? Karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban. Di dalam ketika Rasulullah mempraktekkan wudu ini, Rasulullah tidak pernah mempraktekkan wudunya itu berbeda, sama terus. Jadi selama Rasulullah berwudu, wudunya seperti ini. Jadi
wajah dulu, tangan, dan juga dengan tangan, kepala, kaki. Setiap sahabat melihat Rasulullah berwudu, wudunya seperti ini. Menandakan harus tertib. Tidak boleh. Acak itu apa nih? Tawaddu'a murattiban. Inilah pembahasan kita tentang fardunya wudu, dan setelah itu kita akan baru membahas sunnahnya wudu. Ada pertanyaan ada? Ustaz. Ringan aja pertanyaannya Ustaz. Ringan, bagus. Wudu. Hah? Kadang kita ini membatalkan wudu. Batalkan wudu. Kadang kita udah ambil wudu nih. Nah, orang rumah kita udah ambil wudu juga nih. Jadi bareng-bareng jalan. Kesenggol tangan nih sama-sama tak apa kan? Nah, macam mana Ustaz? Tak sengaja. Ya, kalau melihat pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, kalau mengikuti pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i batal. Kecuali kalau nanti kita akan bahas ini bahwasanya kalau seandainya wudunya tadi dengan sunnahnya. Kalau dia melaksanakan wudunya tadi dengan sunnahnya, maka di sini ulama mengatakan wudunya tidak batal. Kenapa? Karena wudunya itu mengikuti 4 mazhab, bukan 1 mazhab saja. Ya, jadi kalau seandainya wudunya cuma bagian fardu tadi saja, kalau kita bahasnya yang fardu saja tadi, ya mengusap kepalanya sebagian, ya membasuh tangannya begini saja, tidak digosok selebihnya. Nah, kalau wudunya seperti ini, menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau saat wudunya sempurna, sah sunnahnya dia laksanakan dengan sempurna, rupanya tiba-tiba, ya, istrinya penasaran pengen nyolek. Nah, misalnya, itu. Kalau seperti itu kasusnya dia sudah sempurna, maka ulama mengatakan ini tidak batal. Kenapa? Dalam mazhab lain tidak batal. Kalau disengaja, kalau ini tak sengaja Ustaz. Sengaja atau tidak sengaja. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibedakan. Sengaja atau tidak sengaja. Ada Ustaz tadi kan? Boleh sengaja. Masalah sunnah tadi ini, masalah sunnah cuci tangan tadi Pak. Membasuh tangan. Membasuh tangan. Apakah dari atas atau dari pergelangan tangan atau dulu juga? Nah, itu kan belum kita bahas Pak. Itu makanya ketika belum kita bahas salah dulu. Gitu. Belum, masih fardu. Ini bagian fardu, bukan bagian sunnahnya. Karena kadang orang, saya kenapa menyampaikan ini pelan-pelan, karena orang banyak nggak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi gara-gara sunnah tadi ribut. Rata-rata keributan di masyarakat ini bukan karena fardu, tapi karena sunnah. Kenapa? Karena kebanyakan atau sebagian dari orang menganggap sunnah ini bagian wajib. Menganggap wajib. Jadi kalau sampai tidak dilaksanakan, tidak sah, batal, dosa. Padahal sunnah. Nah, ini harus kita sosialisasikan terus ini. Jadi jangan sampai ada keributan lagi di masyarakat. Oh, sudah laksanakan satu, ya sudah laksanakan satu. Ngapain saya ikut? Kalau saatnya mau diajar, ya diajar baik-baik. Diajarkan, dikenalkan ini kalau mau dapat sempurna, pahala segini, itu bagus. Tapi kalau salah Niko, batal Niko, haram Niko, nah ini ribut akhirnya. Padahal itu hukumnya sudah masuk belum waktu Isya belum kan? Kita mau membahas ini sunnah wudu. Lanjut. Sunnahul wudu'i, sunnah di dalam wudu. Sunnahul wudu'i katsiratun, banyak sekali. Sunnah wudu itu banyak. Awsalaha ba'dhum ila 70. Sampai ulama mengumpulkan sunnah itu ada 70. Wa minha di antaranya, nah ini cuma di antaranya saja, enggak sampai 70, di antaranya saja. Al-awwal as-sunnah allati qabla ghusl al-wajh. Membahas sunnah sebelum membasuh wajah. Nah, jadi sebelum membasuh wajah ada yang disunnahkan. Apa yang
Sebelum kita membasuh wajah, yang pertama at-talaffuz bi niyyati sunanil wudu. Mengucapkan bahwasanya saya mau melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Contohnya misalnya nawaitu sunanal wudu. Jadi sebelum dia basuh wajah ini, dia niat dulu. Aku niat untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Nah, itu dapat pahala. Itu dapat pahala. At-tasmiyatu wa ta'awudhu. Dia mengucapkan basmalah, dia mengucapkan ta'awudh. Jadi ini hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya nanti bakal dosa, ya sudah, dosa. Bismillah tadi. Kalau seandainya justru bakal berdosa, justru bakal membaca di tempat yang tak bagus dan itu dilarang, ya sudah, tidak usah dibaca. Nah, ketika memungkinkan baca. At-tasmiyatu wa ta'awudhu, paling sedikitnya bismillah. Jadi sebelum kita basuh wajah tadi, kita ucapkan bismillah. Paling sedikitnya. Kalau mau sempurna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu sempurna. Kalau nggak bisa, tanya betul nih Ustaz nih, apa baca apa? Sudah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau sempurna, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu sunnah sebelum membasuh wajah. Apalagi sunnah sebelum membasuh wajah? As-siwak. Baca menggunakan siwak. Wa yusannu ayyakuna minal araq. Disunnahkan bersiwaknya tadi itu dengan kayu, namanya kayu arak. Namanya kayu arak. Bukan arak minuman ya. Bukan arak minuman, tapi kayu yang yang biasa dijual. Kalau orang umroh, orang haji tahu itu. Nah, itu disunnahkan itu, ya, disunnahkan itu. Wa munadda bil ma'i, campur. Jadi sebelum kita pakai siwak tadi, bagian yang serat-serat yang digunakan untuk gigi tadi dicemplungkan dengan air disiram. Nah, baru mulai digosok. Wa bil yadil yumna, pakai tangan kanan. Wa du'a'u indahu, baca doa. Ketika siwak ini baca doa. Ya, baca doa dalam hati saja, karena bagi siwak. Ya. Allahumma bayyin bihi asnani, kita yang pakai siwak tadi. Ya, dia baca doa Allahumma bayyin bihi asnani. Ya Allah, bersihkan, putihkan gigiku. Wa syudda bihi lisani, kuatkan yang namanya gusi-gusiku ini. Wa tsabbit bihi lahadi, kuatkan lisanku ini. Wa barik li fihi, berkahi aku. Wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Doa ini sampai doa, ya Allah bersihkan gigiku, kuatkan gusiku, fasihkan mulutku dan segala macam. Nah, itu doanya. Seperti pakai 1, angka 8, oke ya. 1, 2, 3. Nah, setelah itu digosokkan yang namanya lidahnya tadi dan langit-langit. Jadi model kayak gini. Jadi kalau seandainya giginya bagian yang angka 8, lidahnya menjulur kayak gini, jadi digosok 1, 2, 3, sedikit bagian langit-langit. Itu sunnah. Selanjutnya lagi sunnah sebelum membasuh wajah, ghuslul kaffain. Membasuh kedua telapak tangan, itu sunnah. Ini sunnah. Ilal ku'ain, ini namanya tulang ini namanya dibasuh. Jadi pertama tadi apa ya? Dia niat dulu nawaitu sunanal wudu. Setelah itu dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Setelah itu dia pakai siwak. Setelah itu dia basuh telapak tangan. Setelah basuh telapak tangan, kalau dia mau doa silakan doa. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuhri wal halak. Setelah basuh telapak tangan, baru dia berkumur-kumur al-madmadah wal istinsyaq. Kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Ambil air, Nah, itu yang paling afdal. Jadi kalau seandainya dia bisa yang namanya wasal, nyambung
dimasukkan ke mulutnya dan berbarengan setelah masukkan mulutnya dimasukkan dalam hidungnya. Masukkan air langsung dibareng. Atau dia mau namanya fasal, pisah. Kumur-kumur dulu baru setelah itu dia masukkan air ke dalam hidung. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Itu sunnah, sunnah. Jadi setelah basuh telapak tangan, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu al-istinthar, bisa dibuang. Dibuanglah air yang ada di mulut dan di hidungnya. Nah, ketika dia berkumur, bagi yang tidak berpuasa disunnahkan al-mubalaghah, dibersihkan mulutnya dulu. Nah itu sunnah itu, bukan jorok, itu sunnah. Setelah itu apa? Ad-taslis, jadi pekerjaan yang dia lakukan tadi itu, masuk telapak tangan, kumur-kumur itu dilakukan 3 kali. Nah ini sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum dia membasuh wajah. Sudah banyak. Sudah banyak. Yang kedua, sekarang kita mulai melanjutkan as-sunanul lati fi asna'i ghaslil wajhi. Sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat membasuh wajah. Nah, sekarang sunnah pada saat membasuh wajah. Kalau tadi sunnah sebelum membasuh wajah. At-talaqqud bi niyatil wudu. Jadi sebelum basuh wajah tadi, dia niat dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul taharata li shalah cukup. Nawaitul wudu'a li shalah cukup. Fa yaqulu nawaitul wudu'a li shalah. Dia mengucapkan nawaitul wudu'a li shalah. Dan setelah itu dia mulai basuh menyiramkan air ke wajahnya tadi, dia doa. Doa dalam hati. Allahumma bayyin wajhi binurik. Ya Allah, bersihkan, terangi, putihkan wajahmu. Yauma tubayyidu wujuha awliya'ik. Sebagaimana para kekasih-kekasihmu, engkau sinarkan wajah mereka, engkau putihkan wajah mereka, engkau cerahkan wajah mereka. Wala tusawwid wajhi bidhulumati. Ya Allah, jangan kau gelapkan hatiku. Ya Allah, jangan kau gelapkan wajahku. Dengan apa? Dengan kezalimanku, dengan kesalahanku. Sebagaimana engkau gelapkan wajah-wajah para musuh. Ketika basuh wajah. Al-ya'khudul ma' biyadihi jami'an, disunnahkan lebih afdal dia mengambil air ini dengan kedua tangan. Nah, itu yang afdal itu. Ini sunnah, mengambil air dengan kedua tangan dihukumnya sunnah. Nah, kayak gitu. Bi al-ya'khudul ma' biyadihi jami'an. Al-yabda'a bil wajhi min a'la. Sunnahnya lagi, ketika membasuh wajah itu airnya tadi dimulai membasuh dari atas. Nah, jadi air tadi ditaruh dari atas. Al-yabda'a bil wajhi min a'la, dari atas. Ini bagian sunnahnya. Ta'ahudul ma' wa huwa tarful 'ain alladhi yali al-am wa ta'ahudul liha. Diperhatikan bagian yang ada di ini, apa namanya nih? Kalau ini. Ini apa istilahnya? Lubuk mata. Lubuk mata. Bukan mata ini, bagian ini, ininya nih, sama ininya nih. Nah, diperhatikan. Jadi ketika basuh wajah tadi diperhatikan. Jadi air yang mulai jatuh ke wajah itu mulai dia bersih. Ini dapat pahala sunnah. Dengan cara kayak gini, ini dapat pahala sunnah. Ta'ahudul ma', tarful 'ain alladhi yali al-anf. Namanya ma' ini bagian ini. Wa ta'ahudul lihat tarful akhar al-'ain bagian ini. Dia bersihkan. Jadi habis basuh wajah dia perhatikan ini. Mashul udhunain. Jadi ketika dia dalam membasuh wajah tadi, dia perhatikan ini tadi, dan dia perhatikan mengusap kedua telinganya tadi. Telinganya diusap juga. Kenapa? Karena ada yang di dalam mazhab yang lain mengatakan wajah itu, bagian wajah itu termasuklah telinga. Jadi kalau membasuh wajah, telinga ini termasuk wajah. Jadi wajib. Jadi kalau membasuh wajah berarti telinganya harus kena. Nah, makanya disunnahkan. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Karena ada yang berpendapat demikian. Iqalatul ghurrah, dilebihkan. Kita tadi sudah tahu batasan wajib. Min manabiti sya'ri ila muntahal lahyaini wa 'ardan min al-udhuni ila al-udhuni. Kita tahu tadi bahwasanya kalau batasan wajib tadi tempat tumbuhnya rambut sampai siku dan antara dua telinga dilebihkan. Nah, inilah namanya
italatul ghurrah. Dilebihkan. Jadi batasan rambutnya tadi, rambutnya pun kena. Bagian sininya kena, bagian sininya kena, lehernya kena. Nah ini hukumnya sunnah. Melebihkan batasan wajah dari hukumnya sunnah. Adalku digosok. Ya. Karena yang namanya wajib tadi itu penting air ini mengalir di wajahnya. Ya, kalau seandainya sudah rata, sudah tahu dia rata sudah cukup. Nah, disunnahkan digosok. Jadi ketika wajahnya digosok, takut kaki dan segala macam yang nempel, disunnahkan digosok. Ini hukumnya sunnah. Terus kalau seandainya tadi kita bahas tadi bahwasanya kalau ada jenggotnya tadi lebat, jenggotnya lebat tadi disunnahkan taslim. Seperti itu. At-taslif 3 kali. Jadi membasuh wajahnya tadi 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya kan? Membasuh 3 kali wajah, membasuh 3 kali tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sampai sekali sudah rata, sudah cukup. Itu sunnah yang ada di wajah. Lanjut lagi kita. Lanjut lagi waktunya. 2 menit lagi. Nah, sekarang kalau membasuh sunnah-sunnah yang ketika basuh tangan ada sekitar 5 sampai 6 sunnah. Jadi banyak sekali. Sunnah pun makanya tadi dikatakan ulama tadi bahwasanya sunnah ketika berwudu sampai 70. Hanya di dalam wudu saja. Bayangkan, hanya di dalam wudu saja kita bisa banyak melaksanakan sunnah. Belum lagi sholatnya, belum lagi yang lainnya. Jadi makna sunnah itu sangat luas sekali. Makna sunnah itu menghidupkan sunnah itu sangat luas sekali. Tidak usah jauh-jauh kita menghidupkan siwak saja susahnya minta ampun sekarang di zaman ini. Menghidupkan sunnah siwak saja. Karena mindsetnya orang siwak ini apa? Sesuatu yang kotor. Ini karena di masyarakat pandang apa nih siwak? Karena dia tidak tahu bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan siwak. Padahal Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan siwak. Tapi karena tidak disosialisasikan, akhirnya orang tidak tahu keafdalan, keutamaan bersiwak. Satu sunnah saja, ayahnya minta ampun. Makanya orang yang menghidupkan sunnah itu satu sunnah saja itu. Disebutkan kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati. Jadi barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Menghidupkan satu sunnah saja, dihidupkan. Jadi berkat dia tadi selalu dia kasih contoh orang. Ini adalah sunnah misalnya. Akhirnya dicontoh sama orang. Akhirnya hidup lagi. Sunnah yang asalnya sudah mati, tidak dianggap lagi sama orang, hidup lagi berkat dia tadi. Ini orang dapat pahalanya, pahala orang yang gugur di dalam medan pertempuran dari kalimatillah. Dapat pahala orang yang syahid. Wallahu a'lamu bisawab. Nanti kita akan lanjutnya lagi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan membasuh kedua tangan. Ada pertanyaan ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.